тамошобинони азиз, ҳамкорони доимии мо меҳмонхонаи Khujand мактаби тиҷоратӣ ва рушди инсон Рустам Рахматулло ҳамроҳи мо имконнопазир имконпазир аст. С нами невозможное возможно. Ва инчунин толори ҳусни Райхон Нодираи Гавҳар. Салом. Дуруд ба ҳар яки шумои дӯстони азиз. Инак боз барномаи гуфтугу дар YouTube канали Дилноза Каримова баҳри шумоён пешкаш мегардад. тамошобинони азиз, аз ҳар яки шумоён миннатдор ҳастем ки ин барномаи моро тамошо мекунед. Ва албатта обуна шуданро фаромӯш накунед. Меҳмони навбатимон медонед ки бонуи ҳунар, зани бисёр ҳам зебо, актрисаи театри Khujand, ҳунарпешаи шоистаи ҷумҳурии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи маҳастии Khujand Замира Юлдошева. Хуш омадед ба барномаи гуфтугу. ташаккури зиёд. Ман хеле шод ҳастам ки маро ин ба барномаи хеле беҳтарин ва аҷоиби гуфтугу даъват намудед. ташаккур ки рад накардед пешниҳоди моро. Чӣ хеле ки Дилнозахон гуфтанд, шумо ҳамчун актрисаи театр ва кино ҳастед. Аввалин саволи мо чунин аст ки кай қарор қабул кардед ки актриса мешавед? Ман вақте ки мактаби миёнаро таҳсил карда тамом кардам, баъди хатми мактаби миёна ба падару модарам гуфтам ки ман бояд ба донишгоҳи санъат равам. Ман аввал ҳофиза шуданро дӯст медоштам. Баъд рақсро бисёр дӯст медоштам. Дар мактаб ҳам суруд мехондам, ҳам рақс мекардам. Актриса шудан аввал дар фикри ман набуд. Вақте ки ман ба донишгоҳ рафтам, хостам ҳуҷҷатамро супорам, ба назди ман як муаллим ҳозир шуд. Баъд фаҳмидам ки ин мана профессор доценти донишгоҳи давлати Khujand Умар Алиев будем. Ҳамин кас омада гуфтанд ки духтари нақс шумо кадом шӯъба омадед? Ман гуфтам ки ман сурудхона дӯст медорам ва рақс кардана дӯст медорам. Баъд ҳамонҷо бо Рамзия Бакал омаданд ва ё бисёр ҳунарпешаи бисёр ҳунарманди шоиста шинохта буданд дар соҳаи рақс. Он кас гуфтанд ки шумо бисёр духтарчаи хушрӯча будед, хароба как ҳамон вақт ҳамин хел, шумои мо ба шӯъбаи рақс мегирем. ин кас гуфтанд ки не, мо ин духтарча ба шӯъбаи актёрӣ мегирем. ҳамонҷо ду кас ҳамонҷо дар донишгоҳ аллакай унҷа баҳс шуд, баҳсу мунозира карданд. Лекин Умар Алиевич баъд гуфтанд ки ҳуҷҷатотан метиҳед, ман худо хоҳад шумои шӯъбаи актёрӣ дохил мекунам. Ана ҳамун сабаб шуд ман ҳуҷҷатҳои худам ба шӯъбаи актёрӣ супоридам, актёри театр ва кино. баъдан лекин баъди ҳамин курси яка хондан то охири курси якума хондан баҳс мерафт ки ман бояд ба рақс равам ё актёрӣ хонам. Лекин хайр насиб ҳамин будааст. ҳамин қадамҳои нахустинатон дар роҳи актёрӣ чӣ хел буд? хай аввал душвор буду, лекин баъд фикр кардам ки не, душворӣ надошт барои ман, чунки ман аллакай дар мактаб саҳначаҳо мемондем, рақс мекардам, барандагӣ мекардам, аллакай замина буд ва боз ҳаминаш барои ман беҳтар шуд ки вақти супоридани спектакли дипломӣ маро баъди ҳамон дипломни спектакламо яку якбор ба театри давлати лоҳутӣ ба кор қабул кардам. Ман худам ҳайрон шудам. Ман интизор ҳам набудам ки маро ба театри давлати лоҳутӣ қабул мекунанд баъди хатми донишгоҳ. Ва ман дар ҳамон ҷо бо ина бинед ки бахти ман будааст, Хушназар Майбалиев, коргардони ҳамон театри лоҳутӣ, ба аввалин намоише ки ман дар он ҷо иштирок кардам, кор кардем, ин дод аз дасти Ақли Гирбаедов буд. ҳамонҷо ман ба нақши набира додам, набираи графиняя. аллакай як нақши калон буд. ин як хушбахтии ман буд. дуюм хушбахтии ман аллакай баъди хатми донишгоҳ ин буд ки дар аввалин озмуни парасту соли 1986 ман соҳиби ҷоизаи аввалин нақши беҳтарин шудам. инам албатта шумо бо як илҳоми зиёд додагист. дар ҷавонӣ боз ҳам соҳиби чунин ҷоиза шудан барои аввалин нақш. Дар театр дебютант, за лучший дебют. чӣ чиз барои шумо аз ҳама душвор буд? аввалин мушкилотое ки дар ҷодаи ҳунар буд? аввалин душворӣ барои ман он буд ки
من فعالیت خودم در تئاتر دولتی لاهوتی آغاز کردم در نزد اینقدر ستاره های تئاتر بزرگان تئاتر که سالهای سال اونجا با کار کردم البته با من خیلی دشوار بود در نزد آنها تمرین کردن سخن گفتن برای من خیلی دشوار بود پهلوهای خوب و بد اکتوری چی؟ در چی میبینید؟ پهلوها شگوید پهلوهای خوب اکتوری این اکنون به فکر من برای من بدیش نبود فقط بهتری بود خوبی بود به فکر من یگان بار یگان پارتنرتون شما باید قصد کرده یا اینکه یگان پارتنری که با شما بازی میکنه شما باید دوست نمیدارید اما در صحنه باید که دوست داشته رو بازی کنید این خیلی حالات خوشبختانه این خیلی واقعا به من روی نداده است خوشبختانه پای زمیرا چه خیلی که گفتید حاضر ایجادی خودتون رو در دوشنبه آغاز کردگی هستید در تئاتر لاهوتی چی سبب شد که شما به خوجند باستانی آمدید و حاضر فعالیت خود را در اینجا دوام داده ایستادید؟ من در تئاتر لاهوتی بسیار کار خودم را خوب دوام دادم بعداً با هنرپیشه مردمی جمهوری تاجیکستان عبیدالله رجبوف در تئاتر آینه هم کاری کردم بسیار کارهای خوب کردیم در جمهوری لیکن از سبب وضع اویلوی من به خوجند آمدم تا حاضر لیکن وقتی که به پایتخت ما شهر دوشنبه سفر میکنم البته به تئاتر لاهوتی میروم به تئاتر آینه میروم همکارانم رو خبر میگیرم پزمان میشوم خیلی اینم تقدیر زندگی خودش پرپیچیده است تلخ و شیرینی دارد هستی و نیستی بلندی و پستی دارد بیهوده لایق بزرگ نگفته است که همه کار جهان اندر حساب است سوال اینجاست و آنجا جواب است نخست از باز پیچ گهواره بدانستم نصیبم پیچ تاب است این از پیچ تاب زندگی درباره اویله که گپ زدید شما در اویلهتون یگانه هنرمند هستید یا اینکه باز یگان نفر از اویله شما با همین هنرمندی با صنعت علاقه دارد؟ بسیار سوالی عجیب دادید دلنازه خان من در اویله ما در بین خویش و تبارمون یگانه من راه صنعت را انتخاب نمودم لیکن پدرم بسیار سرود میخوندم در خانه زمزمه میکردم وقتی که آنها با یار و دوستشان میشتن پیش تریلکچای طبقچه میگشتن با طبقچه سرودای کلاسیکی بسیار میخوندم و حتی در خانه ما دوتار هم بود از بابا ماندگی ممکن همان چیزها در خون من بود که این فضای صنعت شما بود من همین راه صنعت را انتخاب نمودم گفتید که حاضر با وضع اویلوی از دوشنبه به خوجند آمدم گفته میتونستید که این چگونه وضعیت بود که شما مجبور بودید از دوشنبه به اینجا بیایید شما شوهر کردید یا اینکه پدرتون گفتن که تیز با نزد خودم نه من در دوشنبه الکی شوهر کرده بودم اویلم بود بسیار اویله خوب داشتم این چیز رو ممکن است که مخفی باشه بله خب این انتخاب از شما است که میتونید بیایید به تماشاگران یا با ما یا میتونید مخفی نگاه دارید نباشد سوال بعدی رو میدهیم که شما مرحبا زمیر خان بیایید نباشد از نقش آوازدار شما که زنی оханин یک صحبت کنیم چون شما این نقش رو خیلی در سطح عالی اجرا کردید و مخلصان شما تا حال شما رو زنی оханин نام میبرند البته میگفتید که این نقش خیلی نصیب شما گشت و کی تشبسکار این کار بود که مثال شما رو پیشنهاد کرد که این نقش رو شما آفرید بسیار عجیب وقتی که من در تئاتر لاهوتی کار میکردم مرا روزی هنرپیشه بسیار هم شناخته کارگردان بسیار عجایب ساجده غلامова مرا به تلویزیون دعوت کردن وقتی که من رفتم اپای ساجده گفتن که زمیره خان همین نقش ما مصلحت کردیم به عهده تو گذاریم
وقتی که به من همین نقش سپاریدن این اولین نقشی من در تلویزیون لیکن خیلی صحنه‌های کم مایده بود اونجا بود لیکن این بسیار نقشی کلان بود برای من من اول کمتر ترسیدم گفتم که از عهده این نقش برآمده میتوانم یا نه این نقش عادی نبود اونجا به یک ربات باید بازی کند اونجا و من کمی هراسیدم بعد اونجا اکا عبیدالله هنرپیشه مردم جمهوری تاجیکستان با من خیلی کمک کردن گفتن که البته عبیدالله رجبوف اون کس گفتن که زمیره ما همین مصلحت کردیم به عهده تو گذاشتیم تو کوشش کن البته میتوانی همین نقش بازی کرده آنها علاقه پتانسیل شما دیده بودن پیشکی شما همون ساجده غلامووا و عبیدالله رجبوف به من سبب شدن که من همین نقش بازیدم و با همین نقش زنی آهنین به تمام جمهوری تاجیکستان من علاقه همچون هنرپیشه من همین زنی آهنین معرفی کرد بهترین و من اینطور نگاه نکنه چشمانتان چنان تیز کی نگاهی کی؟ نگاهی من؟ وای علومه جون من با شما نیه من با عثمان نگاه کردم شما همین طور گفته آدم را در خجالت میمانید شما ای یار کوچکار اکا علیم جون لبای همین نتونستم التماس این میگن یک بار دیگه ما از اول از ما گوش کنیم علیم جون یک بار دیگه همین از اول از ما میگفتی همون وقتها حس میکردید از یگان هنرمند یا از کجای دشمنی رو یا اینکه شما عموما دشمن دارید یا اینکه دشمن‌های شما با نقاب‌های دوستی میگشتن در نزد شما عموما همه آدم‌ها وقتی که من اول شهرت پیدا کردم همچون هنرپیشه تئاتر و سینما با انیمین زنی آهنین وقتی که کوچه‌با میگشتم من علاقه مشهور شده بودم همیشه همه نگاه میکردن آمده قدیم امرو هم صحبت میکردن من اولو شرم میکردم شرم میداشتم که برای چی اینقدر همه ما به نگاه میکنند بعد آیسته عادت کردم وقتی که این شهرت به من نصیب گشت من حس کردم که علاقه نفرانی پیدا شدند که به من حسد میبرند علاقه نفرانی هستند که میخوان مرا از راه راست به دیگر راه برم لیکن من خیلی از این شاد هستم که و تا حاضر شکر خداوند میکنم شکر آن همون روزها میکنم که نفرانی بودند که مرا دستگیری کردند گفتند که نه تو حالا جوان هستی تو به این راه روی تو باید این سخنای این آدم گوش نکنی سخنای این نفر رو به خودت گیری و همین زندگی برای خودت یک راه درست انتخاب کنی من تا حاضر از همون نفرایی که من در تئاتر لاهوتی همکاری میکردم با اون نفرایی که من دوستی جانی بودم دوستی حقیقی بودن و من راه درست رو نصیحت میکردن میگفتن تا حاضر من انا همین راهی راستی خودم گم نکردم و من خیلی شاد هستم لیکن با بعضی دخترها اکتورهای جوان ایدئال هستید چون شما هم زن هستید هم مادر هستید هم علاقه بیبی هم هستید خیلی شاد هستم و چنین زیبا هستید و میدونید درباره همون نقش آفریدنتون من میخواستم پرسم وقتی من مایده بودم شما رو همچون زنی آهنین علامت خان شناخته بودیم که با شما یک کاسیت میانداختن که همون شما رو خاراکترتون رو عوض میکرد و من همیشه باور میکردم که همون کاسیت چی باشد گفتم و بعد از اون که شما بازی کردید این نقش رو بودن که دیگر اکتریس‌هایی که نقش شما رو آفریده باشد چند نفرها اشتراک کردن همین نقش زنی آهنین بازی کردن در تئاتر
حتی در ازبکستان در سینما هم بود همین نقش زنی آهنین همچون فیلم در تئاتر ها اینا گذاشتن لیکن آنها در خاطر نموندن لیکن یگانه زنی آهنین نمیدونم در دل مخلصان همین یکمی زنی آهنین جای گرفتگی حتی با من میگن که نه ما دیدیم لیکن شما دیگر همون زنی آهنین دیگر خیلی نکن این مخلصان خودشان میدونن این چیزه آیا بودن در همین فعالیت ایجادیتون اکتوری نقشایی که به شما پسند نمی‌آمد لیکن شما مجبور بودید که همون نقش رو بازی کنید در تجربه شما همین نقش ها بود در تجربه من مثل در من باشد یک سرود به من خیلی مخول نبود وقتی که زینیدین گفت که دلناز همین سرود میخونی وقتی من وای سرود گوش کردم گفتم ماما مخول نی این سرود گفت من شب و روز میگم من مهنت کردم توی سرود میخونی گفت آرانژировкаش کردم شعرش هم حتی خودش نوشته بود و وقتی که من اکام رو گوش کردم این میدونید کدام سرود بود میروی تو یارم میمونی در یادم خیلی مشهور شده همین سرود برو مشهور کرد در تاجیکستان و این هم یک چوتیو میگم که یک حسی علاقه پیشگویی میکرده که مثل کمپوزیتور علاقه آهنگساز میدونست که این سرود باید مشهور شود در شما چی من به فقط انمی زنی آهنین بود من میگفتم من رابطه چقدر بازی میکنم صحنه به انا همین من اول نمیخواستم همین رابطه من بازی کنم چون که من تیار نبودم برای این بازی کردن لیکن همین چیز من شهرت پیدا کردم یک سوالی که از خوردی من رو عذاب میداد وقتی نورسی هم کلام شدم هم شما یک دختره که یاش بدید و پارتنرتون اکای لطفالو دولت هم کرسی مادری من شما به نزدیک میشدن کرتاتون میقبیدن شما همون وقت هیجان نمیکشید یک مرده که بیگانه نه چونکه برای چی من شرم و حیا نبود من به اون وقت چونکه من علاقه خودم که رابط تیار کرده بودم من اینجا به رابط بله همین چیز به من علاقه خودم داده شده بودم همین چیز به خودم تیار کرده بودم لیکن اگر دیده باشید اگر یک دو جای همون زنی آهنین به ما خانده ما آمدگی همون اکا عبیدالله همین خیلی نقششون عجایب اونجا بازی کرده بودن که با همین خیلی گریم کرده بودن اون کسه ما همین وقتی که سیمای وایب نگاه میکردیم همین سخن مایه به زر زبانمو می آوردیم که خودم داشته با اون وقتا این خیلی استاپ کرده از دیگر و تمرین کرده و جو به جو گذاری نبود اون وقت یک تا شانس داشتید یک شانس بود ما برای همین دو جوش به کم در ما خنده ما گرفتگی لیکن با الکه خودمون داشته با همون صحنه ما دوام دادگی همون چیزا عجیب بود тамошобинони азиз ҳамкорони доимии мо меҳмонхонаи хуҷанд стар мактаби тиҷоратӣ ва рушди инсон Рустам Рахматулло ҳамроҳи мо имконнопазир имконпазир аст с нами невозможное возможно метавонем аз ҳунари эҷодии шумо дуртар роем ва гӯем ки зиндагии умуман худаш хеле душвориҳои зиёд дорад ва шумо мегӯфтед дар зиндагии шумо چی دشواری بود؟ دشواری بود که شما توانستید پس سر کنید و چه خیلی پس سر کرد؟ دشواری خیلی بسیار بود میتونید یک تاش رو گویید که سخت خیلی بسیار بود در وضع اویلویم بسیار دشواری ها بود پست بلندی بسیار زیاد بود رو افتادگی ها بسیار بود نفرایی بودن که قلبی مرا شکستند نفرایی بودند که آن آرزوهای مرا در زندگی در حیات شکستند نفرایی بودند که تا حاضر میخواهند مرا در آن همین حیات شکنند تا حاضر هستند نفرا این در برای آن همین حیات شخصیتون یا اینکه در فعالیت ایجادیتون هم در حیات شخصی هم در فعالیت ایجادی من تا حاضر هستند لیکن من به این داده نمیشوم من شکر خدا میکنم که همسری مهربان دارم
فرزندانی هستند که برای من فرزندانم قوت میبخشند، برای من مخلصانم قوت میبخشند. باز چخیلی که میگویند گروهی خام طبع و خام جوشند، بغیر از بدگویی بکار نکوشند، از آن دریا که نتوانند بگذشت، زی بخل و کینه آبی هم ننوشند. بگذار و ها همین بخیلی خودشون تکبر خودشون کردن گرند، لیکن من شکر خدا میکنم که خداوند آن هنری که به من داده است، آن مخلصانی که من دارم و فرزندان، من همسری مهربان و این چیز البته به من قوت دل هستند، من باز به پیش میبرم. باز شما همیشه وستری بودن. تشکر زیاد. و با انمی باز یک مصرع‌های خیلی عجایبی شاعره شیرین کلام ما بانو فرزانه هست که میگوید مردمی که خواندم اسب تندرو، در من فروغ و ثوابی ندیده است، تا جوهری نهفته من ره نبرده است، یعنی مرا به غیر نقابی ندیده است. انا همین چیزهای من برای خودم میخوانم، تکرار میکنم و باز قوت میگیرم، کار میکنم، پیش میروم، برای مخلصانم باز ایجاد میکنم. رحمت، از دوره‌ای که من شما رو میشناختم شما یک دخترچه داشتید. و دخترتون کلانش، زرنگارخان کلانش در کلین شدگیم بخرم. البته انشالله مادر هم میشود بخریبی. انشالله خدا خواهد. و یک صاحب یک پسرک شدید که وای پسرتون برای شما خیلی دیر انتظار بود. البته. و عائله شما. و من میخواستم فهمم که بعد از تولد پسرتون زندگیتون چقدر تغییر یافت؟ من شما خود تغییر یافتید؟ البته بعد 9 سالی انا همون دخترچم زرنگارخان خداوند به من پسر داد. یک پسری برنا، یک پسری زیبا که به من دویم باره یک بهترین شیرینی های حیات، بهترین روزهای خوشبخترین من، بهترین لحظه هایی که تماما از خاطر من نمیرد برای من خداوند عطا کرد و من تا حاضر خوشبخت هستم. میبولم که خداوند برای من میوه های حیاتی خودش را کم نگردانید و من خوشبخت هستم که میوه حیاتی مرا خداوند زیاده کرد. و پسرتون در چی کسب میخواید دیدن پسرتون را؟ این دخترم هم از خردی صنعت را دوست می داشت. بله. رقص میکرد، سرود میخواند، در مکتب موسیقی هم میخواند و میگفت که من حافظه میشوم. سرودهای شما رو دوست می داشت. میگفت که من حافظه میشوم. وقتی که در صنف نهم به المپیاد رفت اشتراک کرد، جای اول رو انتخاب کرد، حتی با مدال جای اول رو گرفت، هم مدال طلا گرفت. بعد گفت که من دکتر میشوم. علاقه فکرش دیگر شد. حاضر در مسکو میخواند، در کورس 5. سال گذشته به شوهر دادم، با همسرش در مسکو زندگی میکند. این پسرچم اکمل جان، این هم از خردی صنعت را دوست میداره. من میدونم در اسپکتاکل ها هم کدام کس را انتخاب میکند نمیدونم، لیکن ها از دائما همراه شما هست. دائما همراه من. در تئاتر من نقش آفریدگی صدرالدین عینی، 6 سالگی صدرالدین عینی رو بازی کرد. در چندین فیلم های تاجیک فیلم، در چندین کلیپ های حافظان نقش آفریدگی دیدم. و البته اوای درخون هست تو؟ نگوی دایره می نوازد، تبلک می نوازد، حتی با تنبور هوس پیدا کرد. من حلیم جان سلیمی کمتر دو میکنیم که کلام شود و نام برداریش پدر و مادرش شود، در دور پیری یک تکیهگاه شما باشد، قوت دل شود. حاضر گفتید که اکمل جان دایره می نوازد، تنبور می نوازد. من باز از اون دو خواهر هستم که درسی انگلیسی می رود، باز مکتب‌های خودش است. و چخیل این وقت چخیل جدا کردگی است که به همش وقت می یابد. نمیدونم، بسیار میگن که برای چی شما
این فرزندتون اینقدر همه چیز کلش بار کردید با این مونده نشود عصبش خسته نشود. چند سال است؟ از 13 سال است. آخر من خودم نگفتم. خودش گفت که من دایره به میروم. خب خودش گفت که من فورتپیانو و در خانه فورتپیانو هم داریم. بعضی میشیند از روی تلفن میگیرد خودش مشق میکند خانه به خودش گفت که من به انگلیسی میرم کاخی مطبوعات بود است. خب اون روز با اومد گفت که وجان من زبانی نمیسی ترکی اسپانیا میآموزم. بچه‌م تو وازبین نمیشه. نه من هر روز 10 تا ازیاد میکنم سلوار. یک سال ببینید من چقدر ازیاد میکنم. با اون روز شده میگه که وجان من همین کاخی مطبوعات به وای بود است لایه کشی من رفته هوایم خونم. گفتم بچه جان التماس تو حوال همینش خون کمتر یاد گیر تا حالی بر وقت میری و ایش هم یاد میگیری. باز در خونه و همین رسم کشی هم بسیار شوق حواسی کلان داره. مونتی کنه. من گفتم خیلی میلش در انمی 3 ماه وقتی که مکتب تحصیل نکردم همه در کرانتین نشسته بود. بچه‌م گفت که یک همسینفم رفته کورس آشپزی. کورس آشپزی بود است رفته میخونم. گفتم مایلش رفت من در همین مرکزی تعلیمی همین خوجند خودمو رفته 3 ماه کورس آشپزی رو خونده تمام کرد. من شانسم هست حالی آشیاب میتونم آفرین. همچون یاردمچی میگوین که در با یک مرد 40 هنر کم است. 40 هنر کم ها. این همین درباره پسرش مفتیانده. من وقتی که من خودم هم به تئاتر کمال خوجندی اومده بودم رفته به همین مرکزی تعلیمی کورس دویزندگی خوندم. انا دیدید می زمیره خان هر یک اکتور میخواهد که یک در زندگیش یک نقشی اساسی رو بازی کند. شما در همین زندگی اکتوریتون کدام رول رو بازی نکردید و کدام رول رو میخواستید که بازی کنید؟ من در همین فعالیت کاری خودم فعالیت ایجادی خودم در تئاتر و سینما مادر شدم، خواهر شدم، دختر شدم، معشوقه بودم، رابط بودم. آرزوی من نمیدونم برای چی باشد از همین دوره همین تئاتر به فعالیت ایجادی خودم سر کردنم آرزوی من در یگان نقشی کارمند حربی یگان همیشه نقش بازی کردن میخواهم. خود در سینما باشد خود در تئاتر باشد من نمیدونم همین چیز در دل من هست. همین خیلی حکمرانی همین خیلی یک زن من آفریدن میخواهم. نه دیدید میخوای بودسته اولی. من فکر میکنم که البته به این آرزوشان میرسم که رژیسور کارگردان ها شما رو به این یا به سینما یا به تئاتر به شما این نقش رو حتما میدهند چون که ارزنده این نقش هستید. میگفتید که حاضر گفته گذشتید که خوشبختی لحظه خوشبختی شما این تولد فرزندانتان بود. غیر از این باز چه لحظه خوشبختی دارید؟ چه شما رو با خوشبخت کرده است که گفتید که تمام ما خوشبختم. چه لحظه؟ من خوشبخت هستم گفتن این یکم چخیلی که حاضر من نه با دلنوزا خان صحبت کرده بودم پیش از همین ثبت نمایش من خودم را خوشبخت حس میکنم که من امروز تنی صحت دارم خاطری جمع دارم زندگی میکنم نفس میکشم با دوستانم هستم کار میکنم فعالیت میکنم فرزندانم تربیت میکنم. انا همین بهترین خوشبختی که من امروز من خوشبخت هستم گفتم انا همین است. میارزید بگذارم این خوشبختان تا ابد با شما باشد. و میدونید یک سوال پیدا کردم برای چی زمیره یلدوشева تا حال شبی ایجادی نکرده است در تئاتر کمال خوجندی؟ شما ارزنده یک بینیفیس یک شبی ایجادی که من حاضر چقدر شما گفتید که تمام نقشه ها رو شما بازیدید در همه ابرزها بودید و تجربه چندین سالها هم دارید و من میخواستم که یک گروه بفهمم برای چی شما تا حال
شب ایجادی تشکیل نکردید یا این از شما وابسته نیست؟ نه، از اول از من وابستگی دارد، بعدا از آن همکارایی که در اطراف من کار میکنم، همون جایی که من کار میکنم، این رهبریت تئاتر، رژیسوری تئاتر، این چیز یکمین مراتب شما برای من گفته ایستادید دلنوزا خان. یگان نفر حالا برای به من نگفته است که شما شب ایجادی کنید، ما به شما کمک میکنیم، ما شما دستگیری میکنیم، با شما همکاری میکنیم. لیکن این چیز در دل خودم هست. سالهای سال هست که من باید برای مخلصانم یک شب بسیار خاطرمان و زیبا، یک شب ایجادی خودم را آماده کنم. پر از تماشابین میشود اگر شما یک شب ایجادی تشکیل کنید در همین تئاتر کمال خوجندی. این گفتهای شما به من باز یک تکانی دیگر داد، باز یک قوتی دیگر داد. البته کوشش میکنم برای مخلصانم یک بسیار یک شب عجایب، روزی خاطرمان آماده کنم. ما این البته بی صبرانه انتظار میشویم. تشکر زیاد. اپای زمیره میگفتید که اگر همین کسب اکتریسگی نمی بود، کسب هنرمندی نمی بود، چی کسب رو پیش میکردید؟ اگر همین چیز نمی بود، اگر عمر علیوی شما نمیافتند در همون چی کسب رو انتخاب میکردید؟ اگر نمی بود من ممکن آموزگار می شدم. لیکن با فکرم که در زندگی شما این خیلی واریانت نبود. نیست. چون این چهره باید که این هنر همیشه برای تماشاگران مخلصان باید باشد. دیگه شما هم چیواری هم کردید، تو پس هم شما استاد چندین بار خانه‌تون با مهمانی رفته باشیم، همیشه دسترخوان. تشکر. کرالیفسکی گویم همیشه دسترخوان میکنه. و زمیره خان امروز من در برنامه گفتگو شما بسیار دلتون رو هم گفتید، بسیار ناگفته هایی که بود گفتید و من بسیار خرسندم که شما امروز آمدید و ما شما رو باز هم از نزدیکتر شناختیم و فکر میکنم که مخلصاتون هم از دیگر طرف شما رو میشناسن. و شما یک چیز رو از خداوند طلب میکنم و آرزو میکنیم که بگذار که 115 ساله شوید و چنین بمانید و در گرد زبان خلق بمانید، در صحنه تئاتر باشید. همین خداوند سخنهای شما الهی مستجاب کند و همین تا 90 رو من شکر میکنم. شما ایخی رفتن گرد تو یک بیستم میرید به همین چیز موافق یک مخلص شما سوال دادیگه است که اینجا هست، سیری همیشه زیبا و دلجو بودنتون در چیست؟ این خیلی بود از دیگه نه؟ این یگان سیر ندارد. اگر قلب انسان پاک باشد، در ضمیر قلب وی کینه نباشد، بخل نباشد، همه وقت وی انسان زیبا است. چون آن چیزی که در سیرت وی هست در صورت وی نمایان می شود. انا همین چیز انسان به مردم وقتی که شما سیرتان زیبا هستید، البته برای مردم صورت شما زیبا می نماید، رفتار شما، گفتار شما، سیمای شما البته همه وقت زیبا می شود. بعضی نفران ایخیل نیکو، بعضی میگوین که خودش سیماش ایخیل نمیداشتن آدمی خوب، آدمی ناز میگوین که نه، اکنون این نه فقط در سخنهای من فقط هم تو سیمای من میخوانین حسن. بله. اون چیزی که در ضمیر قلب شما هست و البته معلوم می شود وقتی که با همون انسان شما صحبت میکنید یا که رفتار و کردارش آیسته آیسته با شما معلوم می شود. با من همیشه دوستانم بودند که من فکر میکردم که این دوستا برای من جانی هستند، تا نفسی واپسینم، لیکن آیسته آیسته فهمیدم که این دوستا فقط زبانی، این دوستا فقط بر زبانی هستند، برای من جانی نیستند. حیات خودش درس است. البته خودش درس است. برای آن همین باز دویمش این که
اون چیزی که در حیات هست البته وزنی هست، دشواری هست، تلخی هست، بسیار روزهای وزین هم هست. به دوش هر یک انسان البته این روزهای دیدگی اثر گذرانیدگی ما باید شکر کنیم، پیش رویم. ما باید برای فرزندان ما با زندگی کنیم، حیات به سر بریم. دویمش این که ما شخصانی همیشه در نظر مد نظر مردم هستیم، صنعتکار هستیم. ما خواهیم نخواهیم باید از پای خودمون باشیم، از پای حسن خودمون طهارت و آرا دهیم، نقص لباس پوشیم، نقص مناسبت کنیم، گردیم که ما باید نمونه باشیم، ما باید عبرتی مردم باشیم. برای آن همین به صنعتکار بسیار دشوار. هر یک رفتار ما، هر یک کردار ما، حتی زندگی ما، گفتار ما باید نمونوی باشد، باید عبرت بخش باشد. بله. و شما عبرتی نمونه بهترین برای مثل دخترکان. تشکر زیاد. سلامت باشید. شما دید با برنامه زمیر خان. خیلی باز در برنامه‌های آینده وا می‌خوریم. لیکن از پای همون شبیه ایجادی میشویم. خب لیکن باز همین گویم که بسیاری من به سوال میتونن همین سواله در کوچه ها در مرکه ها سوال میتونن. من عادی کرده میگم که خیلی آهن پیر نمیشود کو. تغییر فقط تگی آب نماز شد. نگایر. بهترین. تشکر زیاد دلنوزا خان، تیمور جان که امروز مرا به این برنامه بهترین و جالب گفتگو دعوت نمودید. با شما امروز من بسیار صحبت‌های گرم کردم. باز از این قدر لحظه هایی که قریب که از خاطرم رفته بود باز به یادم آوردم. برای من باز یک قوت دل شدید. بسیار صحبت‌های عجایب کردید. هزار تشکر. همیشه شما هم سربلند باشید. همیشه در دل و دیده مخلصانتان باشید. شما هم تیمور جان برای شما سربلندی میخواهم. بهترین برنامه‌ها، بهترین فیلم‌ها رو برای مخلصانتان آماده کنید. و هر دوی شما نیز قله‌های بلند سند را تمنا میکنم. تشکر زمیر خان. و میخواستم در فرجام برنامه یک سوالی عنعنوی داریم. بگویید که زمیر خان یولداشوه امروزه با زمیر یولداشوه 18 ساله چی میگفت؟ بسیار چیها میگفت. البته این حیات آیسته آیسته آدم رو سفته میکند. بله. اون 18 ساله که من بودم بسیار خطاگی ها در حیات خودم راه دادم. لیکن امروز شکر خداوند که من همه اون خطاهایی که در 18 سالگی در آوان جوانی من کرده بودم و من الکی از زندگی خودم در وقتش و گرفتم. و امروز من مادری خوشبخت هستم. چه خیلی که شما گفتید. در بین مخلصانم شناخته هستم. یار و دوستانی نغز دارم، عائله خوب دارم. لیکن یک تهمینش را میگفتم که وقتی که همون 18 سالگیم بود باز همین هنرپیشه تئاتر و کینو شو همین راه گم نکن. فکرات رو عوض نکن. فکرات رو عوض نکن. تشکر زیاد زمیر خان. تشکر. خوش آمدید تا برنامه‌های آینده. تشکر که آمدید. تشکر زیاد. من در فرجام سخنم از نام شما، از نام خودم و مخلصان و تمام مردم خوجند شهر و تاجیکستان عزیزم گفتنی هستم. بخواهم زندگی آسوده باشد، رسد بر دوستان بخت و سعادت و مهر باشد، مهری جاویدانه، بمیرد تهمت و مکر و خیانت. تشکر زیاد. سلامت باشید. سلامت تشکر. باشید.